నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్ నగర్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ క్యాంపస్ హెడ్ క్రాంతి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. మాట్లాడదాం. అంతకంటే ముందు ఒక ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా, అడ్మిషన్స్కి సంబంధించి, కోర్సెస్కి సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ చూసి కాల్ చేయొచ్చు. మనతో పాటు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ క్యాంపస్ హెడ్ క్రాంతి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు, మాట్లాడదాం. హలో అండి. హాయ్ అండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు, కాల్ తీసుకుందాం. శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు? దేవాల నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను. మాట్లాడండి. శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే అండి, చెప్పండి. మేడం మా అబ్బాయిది డిప్లొమా అయింది మేడం. ఓకే అండి. 3 years డిప్లొమానేనా? డిప్లొమా డిప్లొమా అయింది మేడం. ఓకే అండి. దానికి డిగ్రీ కోర్సులు ఏది తీసుకుంటే మంచిదో, బీబీఏ ఒకటి ఉందన్నారే, బిహెచ్ఎం ఒకటి ఉంది అంటున్నారు. ఏది బాగుంటుందో మీరు చెప్తారని చేశాం మేడం. ఓకే శ్రీనివాస్ గారు, డిప్లొమా 3 years కోర్స్ అయితే కనుక ఖచ్చితంగా డిగ్రీకి ఎలిజిబిలిటీ ఉందండి. 2 years అకాడమిక్స్ ఉంటాయి, 1 year కంప్లీట్గా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది డిప్లొమాలో. డిగ్రీ వచ్చేసరికి బాబు బీబీఏకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది, బీహెచ్ఎంకి కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉంది. అంటే ఏది బాగుంది అని అయితే మనం కంపేర్ చేసి చెప్పలేమండి, ఎందుకంటే దేనికి అదే మంచి స్పెషాలిటీ ఉన్నాయి. కానీ బాబు ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఒకసారి మీరు బాబు కలిసి మా క్యాంపస్కి విజిట్ చేస్తే కనుక బాబు పర్సనాలిటీని బట్టి, తన ఇష్టాలని బట్టి, అసలు ఫ్యూచర్లో తను ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నాడు, ఇవన్నీ మనం ఒకసారి కనుక్కొని దాన్ని బట్టి మనం మంచి కోర్స్ సజెస్ట్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. బీబీఏ జనరల్ కనుక చదివితే వాళ్ళు హెచ్ఆర్ కానీ, ఫైనాన్స్ కానీ, మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్లో కానీ సెటిల్ అవ్వచ్చు. అదే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కనుక చదువుకుంటే వాళ్ళు హోటల్ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాల్సి ఉంటుందండి. సో నో ఇష్యూస్ అండి, ఒకసారి క్యాంపస్కి విజిట్ చేయండి, డెఫినెట్గా యూ విల్ గెట్ ద కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ కాలర్ మహబూబ్ నగర్ నుంచి గాయత్రి గారు. గాయత్రి గారు గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. మాట్లాడండి, మ్యామ్ ఉన్నారు. గాయత్రి గారు చెప్పండి అండి. హలో గాయత్రి గారు చెప్పండి అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి, చెప్పండి. హలో గాయత్రి గారు వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది. ఎస్, క్యాంపస్ హెడ్ క్రాంతి గారు ఉన్నారు, మేడం మాట్లాడండి. సరేనండి, సరే. నమస్తే మ్యామ్. నమస్తే అండి, చెప్పండి గాయత్రి గారు. మ్యామ్ బాబుది ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది మ్యామ్. అంటే ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో 2 subjects ఉండిపోయాయి మ్యామ్. అది బాబు బిహెచ్ఎం చేస్తానని అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఏంటి 1 year వేస్ట్ అవ్వకుండా ఇంకేమైనా ఛాన్స్ ఉందా? 1 year వేస్ట్ అవ్వకుండా అయితే ఆపర్చునిటీ లేదండి. యాక్చువల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే బాబుని 10th బేసిస్ మీద మనం 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రాంలో మనం అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. అంటే మళ్ళీ తను ఇంటర్మీడియట్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ 2 years కూడా తను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ గురించే చదువుకుంటాడు. ఆఫ్టర్ దట్ డిగ్రీకి ప్రమోట్ అవుతాడు. కానీ 2 years తను అక్కడ కూడా డిగ్రీ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే లాస్ట్ 1 year కంప్లీట్గా తనకి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అంటే ఇది 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అయినప్పటికీ కూడా
మనం ఏం చేస్తామంటే 4 ఇయర్సే వాళ్ళకి అకాడమిక్స్ ఉంటాయి, లాస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. మీరు ఫీజు కూడా 4 ఇయర్స్కి మాత్రమే పే చేస్తారండి. చాలా బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకున్న పిల్లలకైతే. ఎందుకంటే 4 ఇయర్స్ చదువుతారు కాబట్టి వాళ్ళకి చాలా గుడ్ ఎక్స్పోజర్ కూడా ఉంటుంది. రైట్ క్రాంతి గారు, ఒకసారి కోర్సుల గురించి మాట్లాడుకుందాం. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎలాంటి కోర్సులు ఆఫర్ చేస్తున్నారు? ఓకే, అంటే దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎ కేటగిరీ వైజ్ అండి. అంటే 10th రిజల్ట్స్ వచ్చాయి, ఇంటర్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి, అందరికీ నిజంగా కంగ్రాచులేషన్స్. చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి మంచి మంచి పర్సంటేజెస్ తెచ్చుకున్నారు. అంటే 10th బేసిస్లో మనము 2 కోర్సెస్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. 5 ఇయర్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్, ఇంతకుముందు కాలర్కి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఆల్ టుగెదర్ ఇది 5 ఇయర్స్ అయినప్పటికీ కూడా అకాడమిక్స్ వైజ్ 4 ఇయర్సే ఉంటుంది, ఫీజు కూడా 4 ఇయర్స్కే ఉంటుంది. లాస్ట్ 1 ఇయర్ కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అలాగే డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ ఆపరేషన్స్ అంటాము, సో ఇది కూడా వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందండి. అండ్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో అంటే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఎంపీసీ అవ్వచ్చు, ఎంఈసీ అవ్వచ్చు, సిఈసి, బైపీసీ, ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఏ స్పెషలైజేషన్ చేసినప్పటికీ ఇంటర్మీడియట్లో, ఈవెన్ డిప్లొమా 3 ఇయర్స్ కూడా మనం డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేయొచ్చండి. డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్లో వీ హ్యావ్ అంటే బీబీఏలో మాకు వీ హ్యావ్ 3 స్పెషలైజేషన్స్: బీబీఏ జనరల్, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అండ్ బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం. బైపీసీ స్టూడెంట్స్కి అయితే బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, ఈ 2 కోర్సెస్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. ఎంఈసీ, సిఈసి పిల్లలకైతే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అయితే చాలా యాప్ట్గా ఉంటుందండి. అంటే వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్లో చదువుకున్న దానికి డిగ్రీలో కూడా వాళ్ళకి మ్యాచ్ అవుతుందన్నమాట. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఏ కేటగిరీ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ అయినా కూడా ఎంపీసీ అవ్వచ్చు, ఎంఈసీ అవ్వచ్చు, ఏ స్పెషలైజేషన్ చేసినప్పటికీ ఇంటర్మీడియట్లో ఆ స్టూడెంట్స్కి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉందండి. సో ఇవన్నీ మన డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్. ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసుకొని, డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకొని అంటే ఫర్దర్గా మాస్టర్స్ చేయాలి అనుకునే స్టూడెంట్స్కి అయితే ఎంబీఏ జనరల్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. దాంట్లో హెచ్ఆర్, ఫినాన్స్, ఐటీ అండ్ మార్కెటింగ్, ఈ 4 స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ ఒకేసారి చదవచ్చు. అంటే చాలా రేర్గా కాలేజెస్ ఆఫర్ చేస్తాయండి. టైమ్, మనీ వేస్ట్ చేసుకోకూడదు అనుకుంటే కనుక డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన వాళ్ళకి ఒక ప్రాపర్ మాస్టర్ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము ఈసారి, ఎంఎస్ హోటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ టూరిజం అని. దట్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ పీజీ కోర్స్ అండి నిజంగా. అంటే దాంట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఇంకా బ్రీఫ్గా, అంటే మాస్టర్స్లో ఎంత బ్రీఫ్గా ఉండాలో అవన్నీ కూడా డెప్త్ ఎక్కువ ఉంటుందండి సబ్జెక్ట్లో. అండ్ టూరిజం సబ్జెక్ట్స్ కూడా వాళ్ళకి ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ 2 కోర్సెస్ అంటే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఏ డిగ్రీ అవ్వచ్చు, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఏ బీటెక్ స్టూడెంట్స్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళందరూ కూడా ఈ 2 కోర్సెస్కి, పీజీ కోర్సెస్కి కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉందండి. ఆల్ రైట్ అండి, కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఉప్పల్ నుంచి నందిని గారు, నమస్తే అండి. దయచేసి రైట్, ఎంబీఏ, బీబీఏ చేయడం ద్వారా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి క్రాంతి గారు? చాలా కోర్సెస్ చెప్పారు మీరు, సో ఇవి చేయడం ద్వారా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి? స్పెషలైజేషన్ని బట్టి అండి. అంటే బీబీఏ జనరల్ స్టూడెంట్స్ అనుకోండి, వాళ్ళు హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్లో సెటిల్ అవ్వచ్చు, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో సెటిల్ అవ్వచ్చు, మార్కెటింగ్ తీసుకోవచ్చు. దీంట్లో కూడా డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేసే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది పిల్లలకి. సో అటు సైడ్ కూడా వీళ్ళు సెటిల్ అవ్వే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. అలాగే బీబీఏ బిఏ అండి, దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ కోర్స్ అనమాట. అంటే బిజినెస్ అనలిటిక్స్, అంటే ఫ్యూచర్లో వీళ్ళు బిజినెస్ అనలిస్ట్లు అవ్వాలి, అంటే కీ రోల్ పోషించాలి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో అనుకునే స్టూడెంట్స్, యంగ్ ఆస్పిరెంట్స్, వీళ్ళందరూ కూడా అంటే దీంట్లో కొంచెం బిజినెస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇదంతా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ లైక్ కంపారిటివ్లీ ఇంజనీరింగ్ కన్నా కూడా దాని కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేసి ఉంటారు. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ ఏ అంటే ఒక పాత్ అని చెప్పచ్చు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వడానికి. వీళ్ళు ఈ 3 ఇయర్స్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ కోర్స్ నేర్చుకొని సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కనుక చదివే స్టూడెంట్స్కి అయితే కనుక వీళ్ళు ఏంటంటే టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు. పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్స్, కాన్సులేట్స్, ఎంబసీస్, ఇలా అంటే టికెటింగ్, ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్, ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఏ సెటిల్మెంట్ వాళ్ళకు ఉంటుందండి బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చదివిన స్టూడెంట్స్కి. ఇంకా దీనికి ఎక్స్టెన్షన్, దీనికి బెటర్ మాస్టర్స్ అండి.
సో అంటే ప్రమోషన్ మనం మాస్టర్స్ కూడా ఎందుకు చేయాలని సజెస్ట్ చేస్తామంటేనండి, అంటే ఫ్యూచర్లో జనరల్గా వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా క్వాలిఫికేషన్ ఈజ్ ఆల్సో మ్యాటర్స్ కదా. అందుకని మాస్టర్స్ చేసిన వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఫాస్ట్గా ప్రమోషన్స్ అది రావడానికి చాలా దోహదపడుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకని వీళ్ళకి డిగ్రీ ప్లస్ వీళ్ళకి మాస్టర్స్ కూడా చేస్తే ఏంటంటే బెటర్ ఆపర్చునిటీస్, బెటర్ ప్యాకేజెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎంబీఏ చదివిన వాళ్ళు కూడా సేమ్ డిపార్ట్మెంట్స్ హెచ్ఆర్, ఫినాన్స్, ఐటీ అండ్ మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్లో సెటిల్ అవ్వచ్చు. ఎంఎస్ హోటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చదివిన వాళ్ళు హోటల్ ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు సెటిల్ అవ్వచ్చు. ఆల్రైట్, కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. త్రివేణి గారు ఖమ్మం నుంచి. త్రివేణి గారు నమస్తే. నమస్తే మ్యామ్. త్రివేణి గారు చెప్పండి అండి. మ్యామ్, బిహెచ్ఎం కి ఎంబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కి సబ్జెక్ట్స్ ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? ఉంటుందండి. అంటే ఇప్పుడు మనం డిగ్రీ చదువుకున్నాం, డిగ్రీలో సబ్జెక్ట్సే మాస్టర్స్లో ఉండవు కదండి. సో సెమిస్టర్కి మనకి డిగ్రీలో మారిపోతున్నప్పుడు పీజీలో డెఫినెట్గా అంటే దాని గురించి ఇంకా ఎలాబరేటెడ్గా ఉంటాయండి సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా. ఎంఎస్ హోటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ టూరిజం అని అంటాము, ఇది స్పెషలైజేషన్. ఇదేంటంటే మీకు హోటల్ అంటే కంప్లీట్గా మీకు అంటే హౌస్ కీపింగ్ గురించి కానివ్వండి, ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ గురించి కానివ్వండి, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అండ్ F&B సర్వీస్, ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ కంటిన్యూ అవుతూనే మీకు టూరిజం సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు ఈ కరికులంలో. సో మీరు ఎటైనా అంటే టూరిజం డిపార్ట్మెంట్లో మీరు సెటిల్ అవ్వాలన్నా కూడా ఇది బాగుంటుంది, అండ్ హోటల్ ఇండస్ట్రీలో మీరు సెటిల్ అవ్వాలన్నా కూడా ఇది చాలా బాగుంటుందండి. నెక్స్ట్ కాలర్ భాస్కర్ గారు హైదరాబాద్ నుంచి. భాస్కర్ గారు మాట్లాడండి. భాస్కర్ గారు చెప్పండి అండి. భాస్కర్ గారు చెప్పండి అండి. మేడం గారు చెప్పండి అండి. అదే పాప అది ఎంఈసీ గ్రూప్ తీసుకుంది మేడం, మొన్న ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది. ఓకే అండి. ఇప్పుడు డిగ్రీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ గ్రూప్ తీసుకుంటే బాగుంటుందని. ఇంకొక 1 ఇయర్ ఉందండి పాపకి, ఫస్ట్ ఇయరే కదా కంప్లీట్ అయ్యింది. చూడండి, అంటే ఓన్లీ మేము ఆఫర్ చేసే కోర్సులే మంచివని మేము చెప్పము. అంటే తన ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అంటే చాలామంది కూడా ICWA కానీ CMS అని CA అని ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ కోర్సెస్కి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. కొంతమంది బీకామ్ సైడ్ వస్తున్నారు, బీకామ్ జనరల్ తీసుకునే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ తీసుకునే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. సో డిఫరెంట్ వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయండి కెరియర్ వైజ్. కానీ మీరు కోర్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, కాలేజ్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే కోర్స్ కూడా తన ఫ్యూచర్ గోల్ ఏంటి, తను ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటుంది. అంటే బ్యాంకింగ్ సైడ్ సెక్టార్లో తను సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటుందా, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో చేయాలనుకుంటుందా, అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటుందా, లేదు ఇదంతా కాదు నేను కంప్లీట్గా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సైడ్ వెళ్ళాలి, లేదా యాప్ డిజైనింగ్, వెబ్ డిజైనింగ్ ఇట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఫీల్డ్ నేను చూస్ చేసుకుంటాను అంటే కనుక వీళ్ళకి బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చాలా బాగుంటుందండి. అంటే పాప యాటిట్యూడ్ని బట్టి, తన పర్సనాలిటీని బట్టి తనతో ఒకసారి మాట్లాడితే మనం డెఫినెట్గా మంచి కోర్సు సజెస్ట్ చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం కాలేజ్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా మీరు చాలా కీన్గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే అండి 100% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ ఇస్తున్నారా లేదా, అంటే వాళ్ళ రికార్డ్ ఎలా ఉంది, అది కూడా మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకుని అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. క్రాంతి గారు, సన్ ఇంటర్నేషనల్ అంటేనే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి పెట్టింది పేరు అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కోసం ఏమైనా ప్రత్యేకంగా శిక్షణ తరగతులు ఉంటాయా, ఎలా జరుగుతుంది అది? ఎగ్జాక్ట్లీ అండి, మీరు అంటే నిజంగానే అంటే మీరు అది గ్రహించేశారు కూడా. సన్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కోసమే స్టూడెంట్స్ మా దగ్గర అడ్మిషన్స్ తీసుకుంటారండి. అంటే అందరికీ జాయినింగ్ టైంలోనే అలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండవు కదా. జనరలీ జస్ట్ 16 years పిల్లలకి అంటే 3 years తర్వాత మేము అబ్రాడ్ వెళ్ళి సెటిల్ అయిపోతాం అనే అంబిషన్ ఉంటుంది. కానీ దానికి ఎలా ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి, ఎక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి, అసలు ఏంటి మన డ్రీమ్స్ని ఎలా ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలి అనేది ఎక్కడో ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజను లేకపోతే క్లారిటీ లేకపోవడం అనేది అయితే ఉంటుంది. సో మనం ఏం చేస్తామంటేనండి Day 1 మన దగ్గర అడ్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాత కాలేజ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నుంచి మనం కరికులంలోనే మనం ఇంక్లూడ్ చేసేసామండి. అంటే వాళ్ళకి ఎలా అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ కానివ్వండి, లేకపోతే మాకు డెడికేటెడ్ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఉండటం వల్లే అది నిజంగా పాసిబిలిటీ అవుతుందండి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడం. సో ఏంటంటే వీళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ అంటే మన కాలేజ్ క్యాంపస్లోనే వాళ్ళకి మనం ఇచ్చే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దగ్గర నుంచి, ఫెసిలిటీస్ దగ్గర నుంచి అండ్ 1 ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ కూడా మనం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇస్తాము. చదువుకునేటప్పుడే మనము ఆ ఎక్స్పోజర్
ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్, అండ్ మనం ఆ ట్రైనింగ్ ఆ 3 yearsలో మనం ఆ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం వల్లే పిల్లలకి అంత అంటే ఈజీ అవుతుందండి. అంటే మీకు తెలుసు అంటే నార్మల్గా మనం ఒక ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయితేనే అంత టఫ్గా ఉంటుందండి ఈ రోజుల్లో. ఎన్ని రౌండ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు, జస్ట్ ఎ మినిట్ అంటున్నారు, గ్రూప్ డిస్కషన్ అంటున్నారు, హెచ్ఆర్, ఇలా డిఫరెంట్ రౌండ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇంకెంత టఫ్ ఉంటుందండి సెలెక్షన్. సో అది ఆ ట్రైనింగ్కి మా దగ్గర జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్స్ని ఫస్ట్ డే నుంచే మనం స్లోగా వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తాము. అంటే ఏంటంటే క్లాస్లోనే స్లోగా ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా వాళ్ళకి ప్రజెంటేషన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తే ఈ స్కిల్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూలో హెల్ప్ అవుతాయి. అంటే ఆ స్టేజ్ ఫియర్ పోగొట్టేసి మనం కొంచెం ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బిల్డ్ చేసాం. అంటే దిస్ ఇస్ లైక్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద కరికులం అండి. అంటే కాలేజ్కి విజిట్ చేస్తే ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది, బికాస్ వీ హ్యావ్ లెస్ టైమ్ ఇన్ ద షో కదా. కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు, హైదరాబాద్ నుంచి నందిని గారు. నమస్తే అండి. నమస్తే మ్యామ్. మాట్లాడండి. బాబు పాపకి ఇంటర్ అయిందండి. అసలు బీబీఏ ఎలా ఉంటుంది అంటారు మ్యామ్? ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కానీ, ఫినాన్స్ కానీ, మార్కెటింగ్ కానీ. చాలా బాగుంటుందండి నందిని గారు. అంటే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం గురించి అడిగారు అండ్ ఫినాన్స్ కూడా అడిగారు. 2 different కోర్సెస్ అండి. అది ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అంటే ట్రావెలింగ్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపించే స్టూడెంట్స్, అలాగే ఐ మీన్ మీకు చెప్పినట్టు పాస్పోర్ట్ ఆఫీసెస్లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు, ఎయిర్పోర్ట్స్లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు, టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్లో వాళ్ళు వర్క్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఎంబసీస్, కాన్సులేట్స్. ఎక్కువగా వాళ్ళు ఏంటంటే టికెటింగ్ మీద, డాక్యుమెంటేషన్ మీద, అంటే అమ్మాయిలకి చాలా యాప్ట్ అవుతుందండి. అంటే టైమింగ్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే అది డెస్క్ జాబ్, కంఫర్టబుల్గా, నో వర్క్ ప్రెషర్, అంత మనకి టార్గెట్ బేస్డ్ ఇలా ఏం ఉండదు. వాళ్ళు త్రూ అవుట్ ద లైఫ్ వాళ్ళు ఆ కెరియర్ని వాళ్ళు బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇది బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కూడా చాలా బాగుంటుందండి. అలాగే ఫైనాన్స్ కూడా చాలా మంచి కోర్స్. అది కూడా డెస్క్ జాబే, చక్కగా కంఫర్టబుల్గా వాళ్ళు వర్క్ చేయొచ్చు. ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన కొద్దీ వాళ్ళకి ఫైనాన్స్ హెడ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే డైరెక్టర్ ఇన్ ఫైనాన్స్, ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ అంటే గ్రాడ్యువల్లీ అంటే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ వాళ్ళకి వస్తాయి. లేదు బ్యాంకింగ్ సైడ్ వెళ్తే ఇంక మీకు ఆ టైమింగ్స్ కూడా తెలుసు, చాలా కంఫర్టబుల్గా 10 to 4 అలా టైమింగ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఏదైనా కూడా తన చాయిస్ అండి. బట్ ఒకసారి క్యాంపస్కి విజిట్ చేస్తే ప్రాపర్గా గైడ్ చేస్తామండి. రైట్. క్రాంతి గారు, చాలా మంది క్యాంపస్ విజిట్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఎలా ఉంది, ఏంటి, ఏమేమి ఉన్నాయి, ఫెసిలిటీస్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంది. బేసిక్గా క్యాంపస్కి విజిట్ చేసిన చాలా మందిలో వచ్చే కామన్ క్వశ్చన్ ఏంటండి? కామన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇదే అండి. అంటే చాలామంది అంటే స్టూడెంట్స్ క్లారిటీతో ఉంటున్నారు. అంటే వాళ్ళ కజిన్స్ తోటి ముందే డిస్కస్ చేసుకొని బీబీఏ అయితే బాగుంటుంది, లేకపోతే బీకామ్ అయితే వాళ్ళకి యాప్ట్గా ఉంటుంది, ఇది తీసుకో ఇలా ఉంటుంది ఫ్యూచర్ అని చెప్పి వాళ్ళు కజిన్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళ రిలేటివ్స్, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తోటి వీళ్ళు ముందే డిస్కస్ చేసుకొని వస్తున్నారు. కానీ పేరెంట్స్ కొంతమంది ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు డెఫినెట్గా. స్టూడెంట్ని అర్థం చేసుకున్న పేరెంట్స్ అయితే డెఫినెట్గా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. కొంత కన్ఫ్యూజన్ అయితే పేరెంట్స్లోనే నాకు కనిపిస్తుంది కంపారిటివ్లీ స్టూడెంట్స్ కన్నా కూడా. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ ఏం క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంటే అండి, 100% ప్లేస్మెంట్ అంటున్నారు, అది ఎలా పాసిబుల్ అంటే నిజంగా అంటే అది కరెక్టే, జెన్యూన్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే మనం జనరల్గా వింటున్నాం కదా బయట, అంటే బీటెక్ చేస్తే జాబ్స్ లేవు, ఎంబీఏ చేసినా కూడా జాబ్స్ లేవు, కానీ డిగ్రీ కోర్సెస్కే జాబ్స్ ఎలా వచ్చేస్తాయి. సో అది గ్రాడ్యువల్గా మనం స్టూడెంట్ని మనం ట్రైన్ చేసుకునే దాంట్లోనే ఉంటుందండి. అండ్ ఓన్లీ మనం యూనివర్సిటీ ఇచ్చిన సిలబస్ని మనం అది కంప్లీట్ చేసేసాము, దాంతోనే మీకు బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి అంటే అది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అండి. మనం ఏంటంటే స్టూడెంట్ పర్సనాలిటీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం, వాళ్ళ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ ఇదంతా కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక స్టూడెంట్ని అంటే వాళ్ళు 16 yearsలో వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు, మనం అలా లేమా? ఇంటర్మీడియట్ టైంలో మనము అంతే భయంగా అలా బెరుకుగా అలాగే ఉన్నాం మనం. సో ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాం? సో అంటే మనకు ఒక పాత్ ఎలా అయితే దొరికింది, మనం ఆపర్చునిటీ గ్రాప్ చేసుకున్నామో, అట్ ద సేమ్ టైం ఆ స్టూడెంట్స్కి కూడా మేము ఒక పాత్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ పాత్ని, ఆ కరికులంని కనుక వాళ్ళు 100% ఫాలో అయితే ఇదంతా నేర్చుకోవడానికి 85% అటెండెన్స్ అనేది తప్పనిసరి అండి. అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఇంటర్న్షిప్స్ చేయాలి, అండ్
పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. వీటన్నిటిలో కనుక పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఎస్ అండి 100% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ అనేది అది పెద్ద కాదు. యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్, మేము చాలా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, టాప్ నాచ్ హాస్పిటల్స్ అవ్వచ్చు, అన్నిటితో మేము టైఅప్ అయి ఉన్నాం. బట్ వీ షుడ్ గివ్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ టు దెమ్ కదండి. అంత మంచి మంచి కంపెనీస్తో మేము టైఅప్ అయి ఉన్నప్పుడు బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ని కనుక మనం ఇవ్వకపోతే ఇట్ ఈస్ మళ్ళీ రిమార్క్ ఫర్ అస్. కాబట్టి సో అదొక్క క్వశ్చన్ వస్తుందండి, 100% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ ఎలా ఇస్తున్నారు అని. వీ హ్యావ్ ఏ ఆన్సర్ అండి. ఒకసారి క్యాంపస్ విజిట్ చేస్తే ఇంకా చాలా క్లియర్గా మీకు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని చెప్పగలుగుతాం. వన్ లాస్ట్ కాలర్ అండి, శ్రీనివాస్ గారు గుంటూరు నుంచి. శ్రీనివాస్ గారు. మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. శ్రీనివాస్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి. నైట్ టు సీ మ్యామ్. యాక్చువల్గా ఐ ఆమ్ ప్రీవియస్ స్టూడెంట్ ఇన్ సన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ టెక్నాలజీ అండ్ మేనేజ్మెంట్ 2013 బ్యాచ్. వెల్ గుడ్ అండి. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ రైట్ నౌ? మ్యామ్ ఐ ఆమ్ ఇన్ ASM ఇన్ హైయర్ అప్లయన్సెస్. ఓ నైస్, నైస్ టు హియర్. మ్యామ్ నాకు కొంచెం 2013లో MBA హాస్పిటాలిటీ అండ్ టూరిజం ఉంది మ్యామ్. సో అది కోర్స్ ఇంకా రన్ అవుతుందా? 2013లో కాదండి, లాస్ట్ ఇయర్ కూడా వీ హ్యావ్ దాట్. బట్ మనం స్లైడ్గా సిలబస్లో చేంజ్ చేసాము అండ్ కోర్స్ మనం అంటే ఇంకా హోటల్ ఇండస్ట్రీలో బాగా సెటిల్ అవ్వాలి, బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ గ్రాప్ చేయాలి అండ్ ప్యాషనేట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదండి, వాళ్ళ కోసం మనం ఇప్పుడు ఒక కొత్త కోర్స్ మనం తీసుకొచ్చాము, MS ఇన్ హోటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అది చాలా చాలా యాప్ట్. ఇప్పుడు కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు, నో ఇష్యూస్. మీరు అప్పటి అంటే మాస్టర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నప్పటికీ మీరు డబుల్ PG చేయొచ్చు. యూ కెన్ టేక్ ద అడ్మిషన్ అండి. క్రాంతి గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇది వాళ్ళ కార్యక్రమం. నమస్తే.